કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ગુજરાતી વિષયનો પાઠ નંબર 5 એક મુલાકાત। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા સ્વાધ્યાયન પોથીના ભાગ નંબર 2 ના પાના નંબર 83 થી 87 ઉપર તમને મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास करीने चैनल में नवा आवेला होय तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ नंबर 5 है एक मुलाकात। तेनी अंदर विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 1 है, नीचे आपेला अहेवाल में केटलीक विगत छूटी गयेल छे। आ विगत साथे तमारो अनुभव जोड़ीने अहेवाल पूर्ण करो। मित्रों आपणे अहींया डायरेक्ट लखेल छे, तमारे खालिया प्रमाणे अहींया खालिया सेट करवानी छे। पहलू है कि भाई अमारी शाळामांथी प्रवास में सरदार सरोवर स्थले जवानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। बीजू 10 तारीखे गुरुवारना रोज 6 ना समय अमे लग्जरी बस में बेसीने प्रवास निकळ्या। रस्तामां अमे गीतो गाता, डांस करता ने एकबीजाने नास्तो करता जता हता। अमे बपोरे सरदार सरोवर पहोंच्या। प्रवास में अमे चिल्ड्रन पार्क, आरोग्य वन, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थल जोया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मने खूब गम्युं कारण के ते गुजरातना पनोता पुत्र सरदार पटेलनी सौथी ऊंची प्रतिमा छे। सरदार पटेलनी प्रतिमानी विशेषता हती के ते विश्वनी सौथी ऊंची प्रतिमा छे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटीनी जग्याए मने यादगार अनुभव थयो के विश्वनी सौथी ऊंची प्रतिमानी व्यूहात्मक गैलरीमांथी नर्मदा डेम जोवानो रोमांच अनुभव्यो। साथे साथे नर्मदा डेमथी केटलीक खेती पर सिंचाई थशे, पाणीनो लाभ थशे अने केटलाक राज्योनी वीजળી મળશે તેની સુંદર મજાની જાણકારી પણ ગાઈડ જોડેથી મળી। આમ આ પ્રવાસ દરમિયાન આનંદની સાથે સાથે ઘણી શૈક્ષણિક માહિતી પણ મળી, તેમજ મિત્રો અને શિક્ષકો સાથે ફરવાનો અનેરો આનંદ મળ્યો। તો આવી રીતે આપણે અહેવાલ પૂર્ણ કરી શકીએ। પ્રશ્ન 2 છે, નીચે દર્શાવેલ વસ્તુ કે સ્થળ પર વિશે માહિતી એકત્ર કરી 5 વાક્યો લખો। તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ कि भाई तमारी शाला, घर के गामनु कोई वृक्ष नाम लखवानुं छे, कद के स्वरूप यानी विशेषता शुं शुं आपे अने मने केम गमे। तो नाम कि भाई अमारी शाळामां एक सुंदर वडलो आवेलो छे। वड खूब ज जूनो होवाथी तेनो कद खूब ज मोटुं छे। कद अने स्वरूप वडलानी वडवाईओ छे होय छे एनी विशेषता छे। बराबर, अहींया मित्रों आपणे कद अने स्वरूप बने आवी गया छे। कद छे खूब मोटुं छे। बराबर, वडलानी वडवाईओ होय छे। आ वडलानी जमीन अडे एटले वडनुं थड़ छे बनी जाय छे। वडवाईना दांतण करवाथी दांत मजबूत बने छे, ते तेनी विशेषता छे। बराबर, शुं शुं आपे तो वडनुं लाकड़ुं मजबूत होय छे, तेनो कोयडो सारो होय छे। मने केम गमे तो वडनी वडवाईओ हिंचका खावानी खूब मजा आवे छे। वडला उपर आंबली पीपળી रमवानुं मित्रों साथे अनेरो आनंद पण होय छे। बराबर, चालो हवे बीजो प्रश्न छे शाळा। तो तमारे शाळानुं नाम लखवानुं छे। तो अहींया तमारी शाळानुं नाम लखवानुं छे प्राथमिक शाळा। जे तमारी शाळा होय ते शाळामां विद्यार्थीओ शुं शुं करे छे। बराबर, तो शाळामां विद्यार्थीओ भणे छे, रमे छे, बराबर, प्रार्थना करे छे, अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम करे छे, ए आपणे लखवानुं छे। शाळामां कोण कोण आवे छे तो मित्रों शाळामां विद्यार्थीओ, शिक्षको, अन्य व्यक्तिओ आवे छे। शाळाना तमाम शिक्षको विद्यार्थीने खूब रसपूर्वक अने समजण पड़े ते रीते भणावे छे। बराबर, पछी शाळामां नानो बगीचो, वर्गखंड, मध्याह्न भोजन खंड, पाणीनी टांकी अने रमतनुं सुंदर मैदान पण छे। बराबर, शाळामां कोण कोण आवे छे आपणे लख्युं, शुं शुं छे तेनी वात करी। पछी विद्यार्थीओ शुं करे छे तो कि भाई शाळामां विद्यार्थीओ प्रयोगशाळा अने कम्प्यूटर लेब छे। अमारी शाळामां खूब वैविध्यसभर अने सारी छे। तो આવી રીતે આપણે લખી શકીએ। બરાબર, ચાલો હવે આપણે જોઈશું 3 શાળામાં તમારો વર્ગખંડ ક્યાં આવેલો છે। તો અહીંયા મિત્રો તમારા વર્ગખંડ વિશે લખવાનું છે કે શાળામાં મારો વર્ગખંડ મુખ્ય ગેટની સામે આવેલો છે। તમારે જ્યાં વર્ગખંડ આવેલો હોય ત્યાં લખી શકો છો। મારા વર્ગખંડમાં પાટલી, ટેબલ, ખુરશી, પાટિયું, કોમ્પ્યુટર સેટ, નકશા, શબ્દકોશ છે। મારા વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થી ઉપરાંત શિક્ષકો અને શાળાના આચાર્યો આવે છે। ક્યારેક વાલીઓ પણ શાળાની મુલાકાત લે છે। मारो वर्गखंड सुंदर है। वर्गखंड में सुंदर चित्रकाम करेलू है, जेमां घणी उपयोगी माहिती लखेली अने दोरेली पण छे। तो आवी रीते आपणे पण लखी शकीए। प्रश्न 3, तमारो शाळानो पहलो दिवस याद करो। ते दिवसे तमे शुं शुं कर्युं ते विषे पण 5 वाक्यो लखो। तो अहींया आपणे लखी शकीए
કે આજે મારી શાળાનો પહેલો દિવસ હતો। મનમાં થોડો ખચકાટ સાથે હું શાળાએ પહોંચ્યો। શાળામાં પહોંચતા મને આચાર્ય સાહેબ વર્ગમાં બેસાડવા માટે આવ્યા। મને મારા વર્ગ શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓએ તાળીઓ પાડી સ્વાગત કર્યું। પછી રિસેસ પડી અને હું બીજા મિત્રો સાથે રમ્યો। આમ મારો પ્રથમ દિવસ બહુ સારી રીતે પૂરો થયો। તો આવી રીતે આપણે 5 વાક્ય લખી શકીએ। ત્રીજું, શાળામાં તમારો વર્ગખંડ આવેલો છે, બરાબર, એ આપણે વાત કરી। પ્રશ્ન 4 છે, તમારી શાળાના મુખ્ય શિક્ષકનો પરિચય આપો। તો મિત્રો, અમારી શાળાના આચાર્યશ્રીનું નામ, તો અહીંયા તમારી શાળાના આચાર્યશ્રીનું નામ લખવાનું છે। તેમનો સ્વભાવ ખૂબ શાંત અને સરળ છે। તેઓ ધોરણ 6, 7, 8માં સામાજિક વિજ્ઞાન ભણાવવા માટે આવે છે। તો અહીંયા તમારે બીજું પણ લખી શકો છો, તમારા આચાર્ય જે ધોરણ ભણાવતા હોય તેઓ બધા સાથે હળી મળીને રહે છે। તેઓ પ્રાર્થના સભામાં સુપ્રત વાર્તાઓ કહે છે, જે સાંભળીને ખૂબ મજા આવે છે। તો આના સિવાય તમે બીજું પણ લખી શકો છો, બરાબર। 6, તમારા આવનારા જન્મ વિશે તમે શું શું કરશો? તો મારા જન્મદિવસે હું એક વૃક્ષ જરૂર વાવીશ। મારા જન્મદિવસે હું જરૂરિયાતમંદ લોકોની મદદ કરીશ। મારા જન્મદિવસે હું મંદિરે દર્શન કરવા જઈશ। મારા જન્મદિવસે હું બધાને ચોકલેટ વેચીશ। મારા જન્મદિવસે હું સારી ટેવ જરૂર પાડીશ અને મારા જન્મદિવસે બહુ મજાથી પસાર પણ કરીશ। પછી પ્રશ્ન 5 છે, ટેકનોલોજીની મદદથી ગુજરાતની રમતવીર પુરસ્કાર વિજેતા સરિતા ગાયકવાડ વિશે માહિતી એકત્ર કરી તેના વિશે 5 વાક્યો લખો। તો મિત્રો, સરિતા ગાયકવાડનું પૂરું નામ છે સરિતાબેન લક્ષ્મણભાઈ ગાયકવાડ। તેમનો જન્મ 1 જૂન 1994ના રોજ કરાડી આંબા ડાંગમાં થયો હતો। તેમને 2018 એશિયન ગેમ્સમાં રિલે દોડમાં સુવર્ણ ચંદ્રક મેળવ્યો હતો। અત્યારે તેઓ બેટી બચાવો અભિયાન માટેની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ છે। તેઓ ડાંગ એક્સપ્રેસના નામે પણ જાણીતા છે। પ્રશ્ન 6, નીચેના ફકરો વાંચી આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો। મિત્રો, આ ફકરો વાંચવાનો છે અને એની નીચે પ્રશ્ન છે એની વાત કરીએ। તો આ ફકરામાં કઈ કઈ ભાષાનો ઉલ્લેખ છે તમે જાણતા હોય તેવી એ સિવાયની બીજી ભાષાના નામ પણ લખો। તો ફકરામાં સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, તમિલ, કન્નડ, તેલુગુ વગેરે ભાષાનો ઉલ્લેખ થયો છે। આ ઉપરાંત હું હિન્દી, અંગ્રેજી વગેરે ભાષાઓ પણ જાણું છું, બરાબર। ગુજરાતી પણ આપણે લખી શકીએ છીએ। બીજો પ્રશ્ન છે, ફકરામાં વપરાયેલ ધાર્મિક તેમજ અન્ય પ્રકારનું સાહિત્ય મોટા પ્રમાણમાં લખાયું છે, તો વાક્યનો અર્થ નીચે પૈકી કયો છે? તો વાક્યનો અર્થ થાય છે ધાર્મિક તેમજ વિવિધ પ્રકારનું સાહિત્ય। ત્રીજું, માગ મહાન કવિ હતા, તો વાક્યમાં ખાલી વિશેષણ છે, તો અહીંયા મહાન છે મિત્રો વિશેષણ છે। 4, રાજાઓ વિદ્વાન અને વિદ્યાને શા માટે ઉત્તેજન આપતા હશે? તો મિત્રો, જે તે ભાષામાં સમાજ ઉપયોગી સાહિત્યનું નિર્માણ થાય, રાજાના શાસનકાળમાં બનેલી ઘટનાઓની નોંધ થાય, જેથી ભવિષ્યમાં પણ લોકો તેની શાસકનો યાદ રાખી શકે, લોકો પોતાની ભાષામાં ધાર્મિક બાબતોને સમજી શકે, તે માટે રાજાઓ વિદ્વાનોને અને વિદ્યાને ઉત્તેજન આપતા હશે। એના પછી પ્રશ્ન 7 છે, મહાકાવ્ય સિવાય અન્ય કયા સ્વરૂપમાં વિશે તમે જાણો છો? તો મિત્રો, આપણે સોનેટ, તેવી રીતે લોકગીત, ઉર્મી ગીત, ભક્તિ ગીત, પ્રકૃતિ ગીત અને શૌર્ય ગીતને આપણે જાણીએ છીએ। તો આ હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા પાઠ નંબર 5, એક મુલાકાતનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયન પોથી સોલ્યુશન। અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ કરીને વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।